वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे चरनां विच जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की रहमत बख्शिश का सदका गुरु दर ते जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। गुरु दर ते जुड़ के गुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का सांझ पाउण का निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। गुरु कृपा नाल कल दे शब्द की विचार करदियां आपां जाणिया कि जदों उत्तम मत गुरु कृपा करके बख्शदा है, तदों गुरु दे शब्द द्वारा साडा मन सबरदा है। वाहिगुरु दे नाम रूपी धन नूं असीं संचदे हां। सतगुरु ने समझाया कि उत्तम मत प्राप्त होवे। उत्तम मत मेरे हृदय तो आओ। कल आपां ये जाणिया कि सियाणी मत आवे, मेरे अंदर आ वसे ऐसी मत है, मेरी बुद्ध नूं ऐसी बुद्ध आ जाए कि गुरु दे शब्द द्वारा ये मन बन जाए। गुर कै शब्द बनावो ए मन, गुर का दर्शन संचो हर तन। अज दे इस शब्द अंदर जदों गुरु दी मत पा लई तदों की होया, इस दा जिक्र है। कल बेनती सी, अर्ज सी कि कृपा करो मैनू मत देवो, मैनू सोझी देवो, उत्तम मत मैनू प्राप्त होवे, मेरे ते दया करो। अज सतगुरु कहंदे गुरु ने दया कीती। गुरु दे कोलों मैं ऐसी गुरमत पा ली। गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे ऐसी गुरमत पाई अले, मैं गुरु दी ऐसी मत पा ली। बूढ़त घोर अंधकूप में मैं डुबदा जा रहा सी। विषयां विकारां दे इस हनेरे खूह दे विच बूढ़त घोर महाघोर अंधकूप, जिथे कुछ नज़र नहीं आउंदा। हनेरा ही हनेरा सी, चानण किधरे कोई नज़र नहीं सी आ रहा, प्रकाश किधरे कोई दिखाई नहीं सी दे रहा, सिवाए वासना तो होर कुछ नज़र नहीं सी आउंदा। मन दे लोभ तो, जदों मन विच लोभ होवे ना, काम होवे क्रोध होवे, तां काम क्रोध नहीं दिसदे। जिस चीज़ दे प्रति वासना है वो चीज़ ही दिसदी है। क्रोधी बंदे नूं कदे क्रोध थोड़ी दिसदा है, उसनूं ते ये दिसदा है कि ये बंदा ठीक नहीं, इनू मार दें, इनू कतल कर दें, इनू छड्डना नहीं। अपना क्रोध थोड़ी दिसदा है, वो बंदा गलत दिसदा है जिहदे उत्ते क्रोध आ रहा कि ये बंदा है ठीक नहीं, ये गल ठीक नहीं। इसे तरह अपना लोभ नहीं दिसदा, पैसा दिसदा है, चीज़ां दिसदियां हैं। इसे तरह वासना है, काम, अपने अंदर दा काम नहीं नज़र आउंदा, दूसरियां दे विचों वो काम वासना प्रगट होंदी दिखाई दिंदी है जदों किसी दे रूप नूं तकदा है। सतगुरु कहंदे ये हनेरा है बंदे दे जीवन अंदर, ते इस हनेरे खूह दे विच ये डिगदा जा रहा है। हर बंदा डिग रहा है, हर कोई। जरूरी नहीं है कि कोई वासना विच ही डिग रहा है, कोई पैसे की वासना विच डिगदा जा रहा है,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਮੋਹ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਦੂਸਰੇ ਮਰਨ ਜੀਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ। ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਕ੍ਰੋਧ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਕਾਮ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਭ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੋਹ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਈਰਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੱਤ, ਇਹ ਮੱਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਖੁਦ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਸੀ ਮੱਤ, ਐਸੀ ਗੁਰਮਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੁਰਮਤ ਪਾਈ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਹੀ ਖੜੋਗੇ, ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਡਿੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਨਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਠੋਕਰ ਵੱਜ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪੱਥਰ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਅੰਨਾ। ਉਹ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸੱਟ ਚੋਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸੱਟ ਚੋਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ
ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੋਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਨ ਪੱਥਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ, ਪਰ ਪੱਥਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੱਤ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ ਅਲੇ ਬੂੜਤ ਘੋਰ ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਨਿਕਸਿਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਡਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੋਕਰ ਵੱਜ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਜ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਈ, ਅਣਜਾਣ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਭ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਫਸੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਵੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਓ। ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਐਸੀ ਮੱਤ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ ਅਲੇ ਬੂੜਤ ਘੋਰ ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਨਿਕਸਿਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੂਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ, ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜਾਣੋਗੇ? ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋਗੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੌਕੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਕੰਧਾਂ ਦੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਚ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ? ਹੁਣ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਐਸਾ ਹੀ ਜਾਣੋ,
कि साडी हालत, साडे मन की हालत बिल्कुल ऐसी है, जदों मन काम विच डिग पैंदा है, विषयां विकारां विच उलझ जांदा है, फिर असीं सोचते हैं कि नहीं इहदे वल नहीं जाना, मन नूं उधर जाण तो रोकिया जावे। हुण ते चला गया वो, हुण तां क्रोध विच डिग पिया, क्रोध दे खूह विच डिग पिया। डिगण तो पहलां बंदोबस्त करना सी। लोभ विच डिगण तो पहलां उस नूं बचाउणा सी। हुण तां डिग पिया, हुण तां उस नूं रस लग गया, हुण तां उस नूं चस्का लग गया। इसलिए सतगुरु समझाउंदे कि पहलां बंदोबस्त करीदा है, बाद विच नहीं। गुरु कोलों ये मत मिलदी है, इसलिए हुण नहीं मैं डिगदा। सतगुरु कहंदे हुण नहीं गलतान हुंदा, क्योंकि हुण गुरु ने सोझी बख्श दित्ती। मैं सुनिया एक फकीर होया रजूश, बड़ा प्यारा फकीर सी। ਉਹਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਜੂਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰੁਕੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਰਜੂਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼, ਕੋਈ ਉਸ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਵਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ। ਰਜੂਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਸ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਰੁਮਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਗੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੁਮਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ 'ਚ ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰੁਮਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਜੂਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਜੂਸ਼ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਰਜੂਸ਼ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਗੱਠਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਟਾਈਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਰਜੂਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਰੁਮਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਠਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਠ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਗੱਠ ਖੁੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੇ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਠ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਰਜੂਸ਼ ਨੇ ਰੁਮਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਖੋਲ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ, ਗੱਠਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਆ ਲਓ। ਰਜੂਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਮਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਠਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਇਸ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ।
ये रुमाल पहला जैसा हुण नहीं रहा, क्योंकि हुण इहदे विच बहुत बल पै गए ने। हुण वैसा नहीं रहा है जैसा शुरू विच सी। साडी हालत ऐसी है, साडी हालत बिल्कुल ऐसी है कि असीं चाहुंदे तां हां कि मन दे विच काम क्रोध दीआं जिहड़ियां गट्ठां पईआं होईआं ने इन्हां नूं खोल दईए, पर खोलण दी बजाय होर खिੱਚ रहे हां। जिवें गठ पई है पहलां ਉਹ ਤੇ देखिए कि ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ करके साडे मन अंदर वासना पैदा हुई। पहलां वेख तां लईए, गठ नूं चंगी तरह देख तां लईए कि क्यों गठ बनी साडे मन अंदर, कि लोभ क्यों उठिया। पहलां वेख ते लईए कि क्रोध क्यों उठिया। एडी भी किहड़ी गल सी कि क्रोध दा जरूरी सी उठना। इन्नी भी किड्डी को वड्डी गल सी कि वासना उठी जाती। ऐसा की सी रूप विच, ऐसा की सी पहरावे विच कि मन विच काम खड़ा हो गया। ऐसा की सी उस रुतबे विच, ऐसा की सी उस अहुदे विच कि मन उसनूं हासिल करन मगर दौड़ पिया। जरा वेख तां लईए एक बारी, क्योंकि जिस चीज करके दुख भोगिया, जिस चीज करके कष्ट भोगिया, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ जड़ ते पकड़ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ जड़ समझ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੱਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਆਪਣੀ ਵਾਸਨਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਕ੍ਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਤ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ। ਐਡਾ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਬਣੀ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਐਸਾ, रोज देखना पवेगा अपने आप नूं, रोज देखना पवेगा वासनावां अधीन जो असीं डिगदे हां, ठोकर खांदे हां। रोज देखना पवेगा कि कित्थे ठोकर किवें वजी सी। जदों इस तरह विचारांगे फिर इस हनेरे खूह विच डिगण तो बचांगे। सतगुरु कहंदे ऐसी गुरमत पाई हले, ऐसी मत मैं गुरु कोलों प्राप्त कर लई कि हुण नहीं मैं डिगदा खूह विच। बुद्ध प्रगास भई मत पूरी। बुद्ध प्रकाशित हो गई, हुण मत पूरी होई, हुण सियाणा होया मैं। ख्याल रखना, मेरे सियाणे कहण नाल अपने आप नूं आपां सब कि मैं सियाणा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई फर्क नहीं पैंदा। जिस दिन असीं सियाणे हो जांदे आ, उस दिन सानूं अपने आप नूं सियाणा कहण दी जरूरत नहीं पैंदी। उस दिन साडे कर्मां तो पता लग जांदा है। गल्लां तो नहीं, गल्लां तो बड़े लोग सियाणियां कर लेंदे ने, ये तो कोई बहुत ही वड्डी गल नहीं। मूर्ख बंदा भी सियाणियां गल्लां कर लैंदा है। जिस दिन साडे कर्मां विच सियाणप आ जांदी है, जिस दिन साडे बिहेवियर विच सियाणप आ जांदी है, साडे आचरण विच सियाणप आ जांदी है, तां ओह झलकदी है, फिर नज़र आउंदी है। कई बारी तुसीं किसी बंदे नूं देखदे हो कि उहदी उम्र छोटी है, पर ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਚਿਓਰ ਹੈ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਬੜਾ ਮੈਚਿਓਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਐਸਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ।
ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਈ ਮਤ ਪੂਰੀ, ਤਾਤੇ ਬਿਨਸੀ ਦੁਰਮਤ ਦੂਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਕਰਕੇ ਦੂਰੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋ ਦੁਰਮਤ ਕਰਕੇ ਦੂਰੀ ਸੀ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਕਰਕੇ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਰ ਮੱਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਪ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਗ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਚੱਲ, ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੱਤ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ। ਮੱਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਦੂਰੀ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਨ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਮਨ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਸੌਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਐਸਾ ਹੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੀਂਦ ਸੁਹੇਲੀ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੀ ਭੂਖ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਸੁਹੇਲੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂ ਗਏ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜਾਗਰਣ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਤੇ ਬਿਨਸੀ ਦੁਰਮਤ ਦੂਰੀ, ਐਸੀ ਗੁਰਮਤ ਪਾਈ ਅਲੇ, ਐਸੀ ਗੁਰਮਤ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਬੂਢਤ ਘੋਰ ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਨਿਕਸਿਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਮੈਂ। ਰਹਾਓ ਮਹਾ ਅਗਾਧ ਅਗਨ ਕਾ ਸਾਗਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮਹਾ ਅਗਾਧ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਅਗਨ ਕਾ ਸਾਗਰ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਈਰਸ਼ਾ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਔਗਣ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਗੁਰਬੋਹਿਤ
ਤਾਰੇ ਰਤਨਾਗਰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਾਸਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਠਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੌਛਾੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਥਿੜਕਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥਿੜਕ ਗਏ, ਜਰਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਰਹੇਗਾ ਹੀ। ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਬੋਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਬੋਹਿਤ ਤਾਰੇ ਰਤਨਾਗਰ, ਉਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏਗਾ। ਦੁੱਤਰ ਅੰਧ ਬਿਖਮ ਇਹ ਮਾਇਆ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੁੱਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਅੰਧ ਬੜਾ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਬਿਖਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਉੱਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਬੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਗੁਰਪੂਰ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ
कि आ राह है, तुर पै इस दे उत्ते। माया नूं पार लंघ के इसे रस्ते तो ही जाया जा सकता है। गुरपूर है प्रगट मार्ग दिखाया, जाप ताप कछ उक्त ना मोरी। हे सच्चे पातशाह, मेरे को ना कोई जाप, ना कोई ताप, ना तपस्या, ना जप तप, कुछ नहीं, ना कोई सियाणप, ना कोई उक्ति जुक्ति, कुछ नहीं है मेरे को। जाप ताप कछ उक्त ना मोरी, गुरु नानक शरणागत तोरी। सच्चे पातशाह मैं तो तेरी शरण विच हाँ, बस मेरे को होर कुछ नहीं। ना कोई मैनू संसार वालियां चलाकियां वालियां गल्लां आउंदियां, ना मैनू कोई दुनिया वाली अकल है, ना कोई उक्ति जुगती है, ना कोई जप तप है, ना ज्ञान ध्यान है, कुछ भी नहीं है। बस मैं तेरी शरण विच आ गया, जिवें तैनू चंगा लगदा है उवें रख लै। सतगुरु कहंदे ज्यों भावै त्यों राख लै, हम शरण प्रभ आए राम राजे। हे वाहिगुरू, असीं तेरी शरण विच आ गए हैं, किरपा करके जिवें तुहानू चंगा लगदा है उवें रख लवो। सतगुरु किरपा करे वो सब ते रहमत करके अपने चरनां नाल जोड़ के रख लै। होईयां भुल्लां लि खिमा सतगुरु जी अते आप सरबत संगत बख्शण जो। भुल्लां ना चितारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।